Good morning, dear students. Today, this is our last session on Voyaging Towards Excellence by Achyut Godbole. This autobiographical sketch, penned by Achyut Godbole, depicts his journey from middle class schoolboy to a famous writer. This is the very last part of this lesson. Let's see his struggle. Page number 83. I passed from IIT joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya. Participated in a peaceful satyagraha. Went to jail for 10 days. Came back to Mumbai. Was jobless for a while. Worked for rupees 125 a month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop. Changed 13 houses in Mumbai and finally settled on information technology as my career. I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. Now what he is telling us. After completing IIT, he joined one non-violent social movement for tribals with Sarvodaya. जे आदिवासी जमातीमधले लोक आहेत त्या लोकांच्यासाठी असणारी सर्वोदया नावाच्या एका मुवमेंटमध्ये ते पार्टिसिपेट झाले. त्यासाठी त्यांनी शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रहाच्या मार्गाने एक लढा उभारला. दरम्यान 10 दिवस ते जेलमध्ये होते. ते मुंबईला आले त्यावेळी ते जॉबलेस होते आणि त्यानंतर त्यांना जो जॉब मिळाला तो महिना 125 रुपये पगाराचा जॉब होता. त्याच्यामध्ये काम होतं एका मेकॅनिकल वर्कशॉपमध्ये ते काम करत होते आणि तिथं असणाऱ्या वर्कर्सना सुपरवाईज करायचं हे त्यांचा जॉब प्रोफाईल होतं. ही चेंज्ड 13 हाऊसेस, स्पेंड 32 इयर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. मुंबईमध्ये जवळजवळ त्यांनी 13 घरं बदलली. त्याचबरोबर 32 वर्ष त्यांनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रामध्ये घालवली. त्यामध्ये ठिकठिकाणी ते काही वेळेला चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होते, काही वेळेला मॅनेजिंग डिरेक्टर म्हणून होते, काही वेळेला सॉफ्टवेअर हेड म्हणून होते. फॉर 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US. ग्लोबल मल्टीनॅशनल सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये म्हणजे हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स सोबत त्यांनी काम केलं. लुक ॲट द व्हास्ट एक्सपिरियन्स इन द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. I had to travel all over the globe around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. आता बघा त्यांनी काय केलंय. ते जवळजवळ आय हॅड टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिझनेस, म्हणजे 150 वेळा ते जगभर फिरलेले आहेत बिझनेसच्या उद्देशाने. या पिरियडमध्ये त्यांनी जवळजवळ 4 पुस्तकं लिहिली जी 500 ते 700 पानांची होती आणि ती इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीवर होती. सच अ व्हास्ट एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. ऑल ऑफ अस आर नेटिझन. आपण फक्त मोबाईल यूज करतो, टॅब यूज करतो, लॅपटॉप यूज करतो, पण ॲक्च्युली इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी वापरण्याचा जो पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट आहे किंवा आपण त्याचा सकारात्मकतेने कसा वापर केला पाहिजे, प्रगतीसाठी कसा वापर केला पाहिजे, हे आपल्याला अच्युत गोडबोले यांच्या बुक्समधून बघायला मिळेल. I learned a lot of things when I was running these large companies, he said. The first one was the importance of teamwork. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and an egoistic person.
Secondly, you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff. Third was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends. In my career, I had a few mistakes, but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. आता कॉर्पोरेटमध्ये काम करत असताना किंवा कुठंही तुम्ही जॉबमध्ये काम करत असताना सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यू शुड डू टीमवर्क. म्हणजे ज्या गोष्टी त्यांनी त्यांच्या इतक्या वर्षाच्या करिअरमध्ये फॉलो केल्या किंवा ते जे शिकले ते आपल्याला सांगतात. एकतर पहिलं म्हणजे तुमच्याकडं टीमवर्क करण्याची किंवा टीमवर्क करता आलं पाहिजे, ज्यामध्ये टीमवर्क जर असेल तर कुठलीही गोष्ट इम्पॉसिबल नाही असं ते म्हणतात. आणि यू कॅनॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर अँड अन इगोइस्टिक पर्सन. इगोइस्टिक इन व्हॉट सेन्स? जर तुम्ही अथॉरिटी आहात तर तुम्ही तुमच्या सबऑर्डिनेट्सना सोबत घेऊन चाललं पाहिजे, कलिग्ससोबत तुमचे चांगले रिलेशन पाहिजे, तरच तुमचे विचारांची देवाणघेवाण होऊ शकते. प्रोफेशनल लाईफ आणि पर्सनल लाईफ आर टू डिफरंट थिंग्स. आपण दोन्ही गोष्टी मिंगल करतो आणि मग करिअरमध्ये चांगली प्रगती करायची आपण अपेक्षा करतो, पण ते होत नाही. मग त्यालाच टीमवर्क असं म्हटलं जातं. सेकंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ युअर स्टाफ. जेव्हा तुम्ही नोकरीच्या ठिकाणी तुम्ही स्वतः एक आयडियल एक्झाम्पल स्वतःचं सेट केलं पाहिजे, तरच इतर लोक तुम्हाला फॉलो करतील. नाहीतर आपण काम करत नाही आहे आणि समोरच्या व्यक्तीकडून जर आपण कामाची अपेक्षा केली तर इट विल बिकम युजलेस. देन I made a few mistakes but learned a lot about motivation, being a good listener. त्यांनी सुद्धा करिअरमध्ये खूपशा मिस्टेक केल्या, ते मान्य करतात, पण तरी सुद्धा ते काय शिकले? दुसऱ्याला इन्स्पायर कसं करायचं, मोटिवेट कसं करायचं. एक चांगला लिसनर बनणं फार गरजेचं असतं. प्रत्येकालाच असं वाटतं की माझं ऐकावं, पण ऐकणारं सुद्धा कोणतरी पाहिजे. जर तुम्ही चांगले लिसनर असाल तर डेफिनेटली तुमच्या कामामध्ये बदल होऊ शकतो. Target setting and the art of delegation which forms such an important part of today's management. आणि आज सध्याचं जे मॅनेजमेंट आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला आर्ट ऑफ डिलिगेशन यायला पाहिजे आणि टार्गेट सेटिंग पाहिजे. मला इतक्या वेळामध्ये इतकं काम करायचं आहे. तुम्ही लाईफमध्ये जरी या गोष्टी अप्लाय केला तरी सुद्धा विल बिकम सक्सेसफुल. हे काही कॉर्पोरेट रूल्स आहेत जे अच्युत गोडबोले यांनी आपल्यासमोर क्लॅरिफाय केलेत. After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second innings as a writer in Marathi began. आता खूप दिवस सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये त्यांनी काम केलं, भरपूर ते इकॉनॉमिकली स्टेबल झाले होते. आता ते काय म्हणतात, आय रिटर्न टू माय फर्स्ट लव्ह, दॅट इज रीडिंग अँड रायटिंग. म्हणजे वाचन आणि लिखाण हे त्यांचं पहिलं प्रेम होतं. ते म्हणजे ही वॉज रायटिंग ऑन व्हॅरियस सब्जेक्ट्स कन्सर्निंग ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स. मनुष्य प्राणी, त्याच्या आयुष्यामध्ये असणाऱ्या समस्या, त्याचबरोबर माणसाचं अस्तित्व, या गोष्टी त्यांच्या अभ्यासाच्या होत्या आणि त्यावर ते लिहायचे. आय गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 crore rupees पर ॲनम टू बिकम अ रायटर. समोरच्या प्रकाशन करणाऱ्या ज्या काही संस्था होत्या त्यांच्याकडून त्यांना कोट्यावधी रुपयांच्या ऑफर येत होत्या आणि ही त्यांच्या लाईफमधली सेकंड इनिंग होती. एक्सलन्स इन एव्हरी फील्ड, एक्सलन्स टुवर्ड्स दी सक्सेस. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर अ क्रेझी रीडर. जर तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यावर प्रेम आहे तर आणि जर तुम्हाला उत्कृष्टतेकडे जायचं आहे तर प्रत्येक क्षेत्र तुमच्यासाठी खुलं आहे. जसं इथं अच्युत गोडबोले यांनी सॉफ्टवेअर कंपनीतून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीतून पाय काढून घेतलेला आहे आणि आता ते रायटर बनू इच्छितात. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 books in Marathi. Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. However, it is not the sales
or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. आता मराठीमध्ये जवळजवळ त्यांनी 34 पुस्तकं लिहिली आणि ती सगळी बेस्ट सेलर होती. त्याच्यात टेन्स आणि थाउजंड म्हणजे भरपूर हजारो कॉपीज खपल्या. प्रश्न पैशाचा नाही किंवा कॉपीज खपण्याचा नाही, तर मी जे लिहिलं त्यामुळं जे रीडर आहेत किंवा जे वाचक आहेत त्यांच्या आयुष्यामध्ये अमूलाग्र बदल झाले, हे त्यांना अपेक्षित होतं. दीज चेंजेस मॅटर्स अ लॉट टू हिम. आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर अँड अ बुक ऑन सायकोलॉजी मनात hundreds have came out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all fresh. आता त्यांचं एक पुस्तक आहे मुसाफिर, ऑटोबायोग्राफी आहे. आपण सर्वांनी ते आवर्जून वाचलं पाहिजे. आपल्या लायब्ररीमध्ये ते पुस्तक पाहिजे. अँड द बुक ऑन सायकोलॉजी मनात. हंड्रेड्स हॅव कम आउट ऑफ डिप्रेशन. आता म्हणजे बघा, प्रत्येकजण हल्ली कामाच्या गडबडीमध्ये किंवा स्ट्रेसमुळं डिप्रेशनमध्ये येतो, नैराश्याच्या गर्तेत गेलेला असतो. आणि मुसाफिर आणि मनात ही जर पुस्तकं वाचली, कितीतरी जणांनी त्यांना रिप्लाय दिला की ही पुस्तकं वाचून आम्ही नैराश्यातून बाहेर आलो. आणि मग दुसरं काय हवं असतं एखाद्या रायटरला. देर आर hundreds who tell by me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimiyagar. There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimiyagar. As you can see on the screen, the particular book Kimiyagar जे सायन्सशी रिलेटेड होतं आणि खूप जणांनी ती थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी किंवा बिग बँग थिअरी जी आहे ती या पुस्तकामधून त्यांनी अभ्यासली. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, that is गणिती. गणिती पुस्तक बऱ्याच जणांनी वाचलं आणि ज्यांना जटिल वाटत होतं, गणित कठीण वाटत होतं, ते सुद्धा गणिताकडं वळले. Many people studied English literature in my book झपुर्झा. झपुर्झा नावाचं त्यांचं पुस्तक आहे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी इंग्लिश लिटरेचरचा अभ्यास केला. Limelight is a book focusing on Western films written by him. And Western music, that is symphony, or books such as Genius series will tell us about how genius people created their own way. Books such as Genius series, Rakta or Vitamins or Anartha, it is the reaction of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, or of my readers that keeps me going. Boredom was his book on management, was created at least 20 successful entrepreneurs. Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times or NDTV profit after reading my book on economics. अर्थात as we studied how he contributed to literature. तुम्हाला इथं मी त्यांनी लिहिलेल्या प्रतितयश आणि नावाजलेल्या पुस्तकांचे फोटोही दाखवले, त्याचबरोबर नावही दिलेली आहेत. जर आपल्याला शक्य असेल तर ती सगळी पुस्तकं तुमच्या कलेक्शनला ठेवा. शक्य असेल तर तुम्ही वाचा, कारण आयुष्याच्या प्रत्येक बाजूला स्पर्श करणारी आहेत. इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास आहे, बोर्डम आहे, सायकोलॉजिकल बुक्स आहेत, किमियागार रिलेटेड टू सायन्स फिक्शन आहे, जीनियस आहे, त्याचबरोबर इंग्लिश लिटरेचरचा अभ्यास करणारा झपुर्झा आहे, पेंटिंगशी रिलेटेड असणारा कॅनव्हास आहे. लॉट्स ऑफ बुक्स आर देअर अँड यू शुड हॅव द कलेक्शन ऑफ अच्युत गोडबोले. Lastly, why am I telling you my story? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are thirst of knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die, thinking big,
आता शेवटी अच्युत गोडबोले काय म्हणतात बघा, हा शेवटचा पॅराग्राफ तुम्ही आवर्जून वाचा आणि त्याच्यातला अर्थ थोडा जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. वाय आय एम टेलिंग यू माय स्टोरी. ते म्हणतात, मी माझी स्टोरी तुम्हाला का सांगतोय. वेन आय लुक बॅक, वेन यू टर्न बॅक अँड लुक बॅक, ते जेव्हा वळतात आणि आपण जगलेल्या आयुष्याकडे बघतात, देर आर अ नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज दॅट आय चेरिश अँड कीप लर्निंग अबाउट इव्हन टुडे. खूपशी नीतिमूल्य आहेत किंवा जीवन जगत असताना खूपशा चांगल्या गोष्टी आहेत ज्या मी माझ्या मनाच्या कुठल्या तरी कोंदणामध्ये साठवून ठेवलेल्या आहेत आणि मी त्या जपलेल्या आहेत. आणि सातत्याने शिकत राहणं आणि इतरांना काहीतरी देत राहणं हा एक माझा स्थायी भाव होता, असं ते म्हणतात. त्यापैकी काही गोष्टी ते इथं आपल्याला सांगतात बघा. फर्स्ट इज थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञानाची आसक्ती, ज्ञानाची भूक. सातत्याने मला काहीतरी शिकायचं आहे, मला कोणतं तरी ज्ञान मिळवायचं आहे. याच्यातून काय होणार होतं, ते एवढं IIT झालेले होते, चांगली बल्की पगाराची त्यांना नोकरी मिळाली असती, पण ते तिथं थांबले नाहीत. ही वॉज इमेन्सली इन लव्ह विथ बुक्स. ही वॉज अ गुड रायटर बिकॉज ही वॉज अ गुड रीडर. क्युरिओसिटी, चौकसपणा, ह्युमिलिटी, ह्युमॅनिटी, मानवता, रॅशनॅलिटी, इक्वॅलिटी, समता, टीमवर्क, एकत्रित काम करण्याचा आनंद, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स दॅट शुड बी इन युअर पर्सनॅलिटी. प्रत्येक गोष्ट करत असताना मी जी गोष्ट करत आहे त्यामध्ये मी बेस्ट असेल, हे जर प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही ठरवलं तर नो वन कॅन गो अहेड यू. मग अशावेळी नेव्हर से डाय, नेव्हर से डाय. मग काही सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स असतात, मग मनावर आपलं नियंत्रण झालं पाहिजे. ते डिप्रेशनची फिलिंग आपण स्वतःच मनातून काढून टाकली पाहिजे. ॲज वेल ॲज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही टीचेस अस हाऊ टू थिंक बिग. हाऊ टू थिंक बिग म्हणजे मोठा विचार कसा करायचा, महत्त्वाकांक्षा मनामध्ये कशी जोपासायची आणि ती किती उच्च दर्जाची असली पाहिजे, हे आपल्या आयुष्याची प्रत्येक घटना आपल्यासमोर मांडत असताना ते इथं वर्णन करतात. दॅट्स ऑल फॉर दिस पर्टिक्युलर लेसन. थँक यू.